چھوٹی عمر میں ہمیں بہت تجسس ہوتا ہے کہ کسی کا رشتہ کسی سے کیوں ٹوٹا، اور جن لوگوں کی عمر بڑھ جاتی ہے لیکن ذہنی طور پہ وہ گرو نہیں کیے ہوتے، وہ بڑے ہو کے بھی، عمر رسیدہ ہو کے بھی لوگوں سے ان کے بریک اپ کی وجہ پوچھتے ہیں، جو کسی بھی شخص کے لیے ایک بہت تکلیف دہ ٹاپک ہوتا ہے۔ آپ کا تجسس کسی کا ٹراما ہوتا ہے، اس لیے اس تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کسی کا تعلق کیوں ٹوٹا۔ تعلق عموماً ایک ہی وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں بن نہیں سکی۔ کچھ کپلز کو اس بات کا احساس منگنی کے بعد ہو جاتا ہے، کچھ کو شادی کے کئی سال بعد، مگر یہی بنیادی طور پہ ہر بریک اپ کی وجہ ہوتی ہے۔ 10-11 سال کی بچی کو یہ تجسس معاف ہو سکتا ہے، لیکن اب اس عمر میں مجھے اور آپ کو اس کی معافی نہیں مل سکتی۔ اس میں ایک منظر تھا جس میں 6 فکروں میں امیر المومنین کے کسی کھیلوں کے مقابلے میں آنے کا منظر بیان کیا جا رہا تھا۔ کتاب میں کچھ لکھا تھا کہ امیر بگھی میں تشریف لائے، ان کی بگھی فلاں جگہ پہ اتری، امیر نے قدم نیچے رکھا، فلاں اور فلاں سے ملاقات کی، انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنی نشست پہ بیٹھ گئے، تالی بجائی اور مقابلے کا آغاز ہوا۔ میں نے اور اقصیٰ نے سوچا کہ ہم اس کہانی کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے امیر کو بگھی سے اس کی نشست تک بڑے ہی عالی شان طریقے سے پہنچایا۔ بھلا کیسے؟ ہم نے ہر فکرے میں امیر کی جگہ اس کا متبادل لفظ استعمال کیا۔ امیر المومنین بگھی میں بیٹھے، سلطان کی بگھی آگے بڑھی، خلیفہ بگھی سے نیچے اترے، بادشاہ نے گردن موڑ کے انتظامات کا جائزہ لیا، شہنشاہ نے تالی بجا کے مقابلے کا آغاز کرنے کی اجازت دی، اور ایسے ہی پتہ نہیں کون کون سے الا بلا الفاظ استعمال کیے۔ پوری کہانی میں یہ سین میرا پسندیدہ تھا، کیونکہ بھائی ہم نے ادب کا ایک شاہکار سین لکھا تھا، کوئی ایسا سین نہیں لکھ سکتا تھا بھائی؟ کیا بات ہے، واہ واہ ہو جائے گی۔ کہانی چھپ گئی، مگر انہوں نے اس کی غیر ضروری تفصیلات کو کاٹ کے اس کے بہت چھوٹا کر دیا، اور میرا وہ فیوریٹ سین، اس کو ایک ہی فکرے میں امیر المومنین تشریف لائے اور تالی بجا کے مقابلے کا آغاز کیا کہہ کے نمٹا دیا۔ میں نے ایک دن اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ میری کہانی سے اتنے اچھے الفاظ کیوں کاٹ دیے گئے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مشکل الفاظ اثر نہیں کرتے، شو آف کے لیے ہوتے ہیں، اثر صرف آسان الفاظ کرتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں تب سے اٹکی ہے اور آج تک موجود ہے۔ اگر مقصد علم جھاڑنا نہ ہو اور اپنی بات سمجھانا ہو تو الفاظ کا چناؤ سادہ ہونا چاہیے۔ سر چشتی نے مجھے ایک اور نصیحت کی تھی، انہوں نے مجھے ایک کتاب خریدنے اور پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کتاب میں کیا تھا؟ الفاظ۔ یہ الفاظ تھے جو مجھے مسحور کرتے تھے، یہ الفاظ تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور یہ الفاظ تھے جو میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ کتاب آکسفورڈ کی انگلش ٹو انگلش ڈکشنری تھی۔ جب میں الہدیٰ گئی 19 سال کی عمر میں، تو مجھے سب سے دلچسپ چیز وہ طریقہ لگا جس کے مطابق وہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ وہاں ہر لفظ کے لغوی معنی کے مطابق قرآن پڑھاتے تھے۔ جیسے گرو استاذہ کوئی آیت پڑھا رہی ہیں جس میں صبر کا ذکر ہے، تو وہ 1 گھنٹہ نصیحت نہیں کریں گی کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے پہ جنت ملے گی، یہ وہ صبر کا لفظی مطلب بتاتی تھیں۔ صبر عربی میں کہتے ہیں جانور کا پیر باندھ کے رکھنے کو۔ جب آپ کسی لفظ کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کا معنی دیکھتے ہیں تو ذہن میں الگ تصویر بنتی ہے۔ جب مشکل وقت پڑتا ہے تو آپ کو لغوی معنی یاد آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ صبر ہے کیا۔ آپ کا غصہ یا غم آپ کو بھپرے ہوئے اونٹ کی طرح بے قابو کر دیتا ہے۔ آپ رسی تڑوا کے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا پیر جو چیز باندھتی ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ یوں قرآن پڑھنا میرے لیے بہت دلچسپ ہو گیا۔ مجھے الفاظ ہمیشہ سے مسحور کرتے تھے۔ اردو اپنی زبان تھی، اس کی اہمیت اپنی جگہ تھی، لیکن مجھے اسی لیے بچپن سے انگریزی پسند تھی، کیونکہ انگریزی بہت اینیمیٹڈ زبان ہے۔ اس میں کیفیات کو بیان کرنے کے لیے بہت سادہ مگر خوبصورت الفاظ موجود ہیں۔ لیکن عربی کی تو کیا ہی بات ہے۔ مجھے 19 برس کی عمر میں عربی سے محبت ہوئی تھی۔ یہ انگریزی اور اردو کی طرح نہیں ہے، یہ بہت گہری ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ کا مطلب اتنا گہرا ہے کہ کیا کہوں۔ عربی ہر شے کی الگ الگ تعریف بیان کر کے اس کا تصور ذہن میں پختہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی دوسری زبان نہیں ہے۔ جیسے ماں اپنی اولاد کو سب سے بہتر جانتی ہے، ویسے ہی عربی تمام کیفیات اور اشیاء کو سب سے بہتر ڈیفائن کرنا جانتی ہے۔ میرے اوپر ایک بہت ہی عجیب انکشاف ہوا۔ میں ایک عرصے تک سمجھتی رہی تھی کہ میں بچپن سے رائٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے 9 سال کی عمر سے لے کر 16 برس کی عمر تک چند ادھوری کہانیاں ضرور لکھی تھیں، لیکن ادھوری کہانیاں لکھنے والے رائٹر نہیں بنتے۔ رائٹر مکمل کہانیاں لکھنے کا پختہ ارادہ کرنے والے بنتے ہیں، اور یہ خیال مجھے 16 برس کی عمر میں آیا تھا۔ 9 برس کی عمر سے 16 برس کی عمر تک مجھے 7 سال لگے اپنا ٹیلنٹ تلاش کرنے میں۔ کہانیاں تو میں نے گنتی کی 5-6 لکھی تھیں، وہ بھی ادھوری۔ چند نظمیں بھی لکھی تھیں،
मगर मैं शायर नहीं बनी। सो अपना टैलेंट मुझे खुद भी मालूम ना था। वो क्या चीज़ थी जो मुझे इस मुकाम तक लाई। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे राइटर बनना है, मुझे किताबें लिखनी है, वो क्या चीज़ थी। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने टैलेंट के पीछे भागें। आपने कुछ और ढूंढना है। वो चीज़ जो मैंने ढूंढी थी राइटर बनने से बहुत पहले, और वो चीज़ है एनर्जी, तवानाई। आपने सिर्फ वो काम या शय तलाश करनी है जो आपको एनर्जी देती है, आपको तवानाई से भर देती है, जिसका सोच के ही आपको एक्साइटमेंट होती है, जो आपको अच्छा महसूस करवाती है। इसको करने में आपकी मेहनत लगती है या नहीं लगती, लेकिन इस काम में अपना एक लुत्फ़ है, वो काम जो आपको तस्कीन देता है। टैलेंट और पैशन बुनियादी तौर पे फीलिंग का नाम है, एक ऐसी फीलिंग जो आपको तवानाई देती है। तो क्यों ना आप अपने टैलेंट के पीछे भागने के बजाय अपनी तवानाई के पीछे भागे। टैलेंट खुद ही आपको ढूंढ लेगा। वो क्या है जो आपको एकदम से ताज़ा दम कर देता है। सिर्फ आज के दिन का सोचें। आज मेरी किताब बंद करके जब आप उठें और अच्छा महसूस कर रहे हों, तो वो क्या चीज़ है जिसको करने से आपको लगे कि आपके अंदर तवानाई भर जाएगी। ज़िंदगी में किस तरह के कामों में आपको मज़ा आता है। क्या आपको दुनिया घूमने का शौक़ है? इसका मतलब है आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, नए लोगों से मिलने का शौक़ है, आपको सफ़र करने का शौक़ है। आप आज का दिन दुनिया नहीं घूम सकते, लेकिन आप उसके बारे में जान सकते हैं। आप कुछ वक्त निकाल के गूगल पे इन ममालिक को सर्च किया करें जहां आपको जाने का शौक़ है, उनका कल्चर, उनका खाना पीना और उनकी तारीख के बारे में पढ़ें। जो चीज़ आपको तवानाई देती है, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करना है। अभी सफ़र नहीं कर सकते तो नेट पे दुनिया घूमें और इस काम के लिए पैसे जोड़ें, पैसा कमाने के ज़राए ढूंढें, मेहनत करें। इसी सफ़र के दरमियान कहीं आपको आपका टैलेंट मिल जाएगा खुद ही। क्या आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है? तो करें ना फ़ोटोग्राफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे मुतालिक चीज़ें ख़रीदें। नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़े से शुरू करें और पैसे जोड़ें। पैसा कमाने के तरीके ढूंढें। सारे लोग अमीर नहीं पैदा होते, मगर सारे लोग गरीब भी नहीं मरते। आप में से हर शख्स के पास अपनी ज़्यादा इनकम का ज़रिया होना चाहिए, अपनी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी का कोई ज़रिया, अपनी मेहनत से, कोशिश से, हलाल से। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। क्या आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है? तो उसी पर मेहनत करें, उसको एक स्टेप आगे लेके जाएं। वर्कआउट या एक्सरसाइज का शौक़ है, उससे एनर्जी मिलती है, तो उसको ज़्यादा करें। याद रखें, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखना कोई टैलेंट, पैशन या एनर्जी ढूंढने का तरीका नहीं है। फिल्में, ड्रामे देखने से आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही, सिर्फ लुत्फ़ मिल रहा है। ये आपको सुस्त करते हैं, लेकिन इनसे भी आप अपना पैशन ढूंढ सकते हैं। वो ऐसे कि नोट करें आपको किस किस्म की मूवीज़ और ड्रामे पसंद है। पुराने ज़माने की जंगों वाले, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो। मेरा मशवरा है कि जो जॉनरा आपको पसंद हो उससे मुतालिक किताबें पढ़ें। ड्रामे देखें या ना देखें, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें। क्या आपको पौधे उगाने का शौक़ है? इसका मतलब है कि आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, क्योंकि पौधे का बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है। ये एक ज़िम्मेदारी है। आज से चंद नए पौधे लगाएं। लेकिन याद रखें, हर वो काम जो आपको तवानाई देता है, उसको तवानाई के असूल पे ही देखें। तवानाई बदलती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढल जाती है या बिखर के मादूम हो जाती है। जब किसी काम को आप बहुत करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ अरसे बाद उसकी तवानाई ख़त्म हो जाती है। आप एक हद तक पैसा बना लेते हैं, फिर पैसा बनाने में मज़ा नहीं रहता। आप कहते हैं मैं बेसुकून हूँ। मेरा भी कभी कभी लिखने से दिल उगता जाता है। सोचती हूँ कुछ नया करूँ, फिर ऐसे में क्या करें? जाहिर है कुछ नया करें, क्योंकि पहले आपको इस चीज़ की तमन्ना एनर्जी दे रही थी, अब नहीं दे रही। अब आपने कोई और शय ढूंढनी है जो आपको एनर्जी दे। मुझे कभी होम डेकोर का शौक़ होता है, कभी ज़ुबानें सीखने का, कभी पौधे उगाने का। मैं खुद को महदूद नहीं करती कि मैं एक ही चीज़ के पीछे भागती रहूँ। लिखने का दिल ना चाह रहा हो तब भी ज़बरदस्ती लिखती रहूँ। वो करें जिसका दिल चाह रहा है। कभी जंजबील पे कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने का दिल चाह रहा हो तो उसे क्रिएट करती हूँ, उसमें रंग भरती हूँ। कभी लोगों से मिलने का दिल हो तो मीट एंड ग्रीट रखती हूँ। कभी सब्सक्रिप्शन बॉक्स बनाती हूँ, कभी किताब लिखती हूँ, कभी अपना कमरा पेंट करके अम्मा की सलवातें सुनती हूँ। जिस काम में दिल हो बस वही करें, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। और जब कभी अपना टैलेंट मालूम हो जाए तो उसको करने में जान मार देनी है। उसको ऐसे करना है जैसे कभी कुछ ना किया था। उसको कई घंटे करना है, उसको जोश से करना है और उसको करने में सुस्ती नहीं करनी। क्योंकि मौलाना रूमी कहते थे, हम कीमियागर ढूंढते हैं ऐसी सलाहियत जो जल सके और बदल सके। यहाँ नीम गरम और नीम दिल की कोई जगह नहीं।